Hi everyone. In the previous video we have discussed about how to derive the exponential function as well as the logarithm function. Means we know that the basic derivative of an exponential function is, suppose if you have a function e to the power x, then the derivative of this exponential function is nothing but e to the power x only. So similarly the derivative of log function, suppose if we have log x, then the derivative of log x is nothing but 1 divided by x. By using these two derivatives we are going to solve some similar problems which we already discussed in the previous video. So ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ e to the power x ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನಮಗೆ e to the power x ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ log x ನ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನಮಗೆ 1/x ಬರ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ಈ ಎಕ್ಸಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ, ಸಪೋಸ್ sin x ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ log of sin x ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 1 divided by sin x, because in the place of x, in the place of parameter we have the sin x. So derivative of log x is nothing but 1 by sin x. Again we need to differentiate the sin x. So differentiation of sin x means, so the differentiation of sin x is cos x. So it's nothing but cos x divided by sin x is nothing but cot x. Similarly, the first problems under the exponential and logarithm case, e to the power y is equal to e to the power root x. So we have a root for whole e to the power root x. So this is the first problem, y is equal to e to the power root x, or we can say that root of e to the power root x. The first process is, so differentiate with respect to x. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದು y is equal to root of e to the power root x ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೂರು ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಕಾಣ್ತದೆ. ಒಂದು e to the root of e to the power root x ಇದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದರೆ, e to the power root x ಇದೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಗೈನ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸು ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ 4 ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ನು, ಈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್, ಈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ದೀಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. So in the LHS, in the LHS we are getting dy by dx is equal to d by dx of root of e to the power root x. So first process is, so differentiation of root x. So we know the standard derivative of root x. So standard derivative of root x is 1 divided by 2 root x. In the place of parameter, in the place of x we have e to the power root x is nothing but 1 divided by 2 into root of e to the power root x. This is the first step, we are getting the derivative of root of e to the power x root x. So second, we need to again differentiate e to the power root x, because we have the 4 function here. So root of e to the power root x is the first function, e to the power root x is the second function, again root x is the third function, and x is the fourth function. The first process is to find the derivative of e to the power, root of e to the power root x. So we are getting 1 divided by 2 into root of e to the power root x, and the second process is to find the derivative of e to the power root x again. So 1 divided by 2 into root of e to the power root x. So derivative of e to the power root x means e to the power root x only. We have already mentioned here, because the derivative of e to the power x is e to the power x only. So similarly e to the power root x, the derivative of e to the power root x is the nothing but e to the power root x only. So again we need to differentiate root x here. So 1 divided by 2 into root of e to the power root x into e to the power root x into 1 divided by 2 into root x, because
the derivative of root x is nothing but 1 divided by 2 root x. Again we need to differentiate for x. The derivative of x is 1 only. So similarly we are getting e to the power root x divided by 2 2s are 4 root x into root of e to the power root x, or we can say that this is going to be cancelled. So root of e to the power root x divided by 4 into root x, or we can say that 1 divided by 4 into root of e to the power root x divided by root x is the required answer for the derivative of y is equal to root of e to the power root x. So pause the video to note it down. The second problem is, if y is equal to e to the power x divided by sin x. So observe here, ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೋಡಿ, y is equal to e to the power x divided by sin x ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ e to the power x ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನು, sin x ಅಂದರೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ e to the power xಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ e to the power xನೇ ಬರ್ತದೆ. sin xನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ cos x ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. e to the power x ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನು, sin x ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನು. ಈ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಆದಮೇಲೆ ಇವೆರಡು ಒಂದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಬಂದಾಗ, ಯಾವಾಗ ಬೈ ಡಿವಿಷನ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅದು? In the 11th class we have discussed about how to derive the quotient type problems, or we can apply the quotient rule. So ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ u by v ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದರ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಇದರ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? v ಇಂಟು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು ಮೈನಸ್ ಯು ಇಂಟು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ರೀತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಫಂಕ್ಷನು? ಯು ಬೈ ವಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿದ್ರೆ ಅದರ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವು ವಿ ಇಂಟು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು ಮೈನಸ್ ಯು ಇಂಟು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ಯಾವುದು? y is equal to e to the power x divided by sin x ಅಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್? ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ dy by dx in the LHS is equal to, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ವಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ sin x, ಸೊ sin x ಇಂಟು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್. ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸೇ ಬರ್ತದೆ. ಅಗೈನ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1. ಸೊ 1 ಇಂಟು ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಮೈನಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಯು ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲಿದೆ? ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸು? ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ಏನು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ y is equal to e to the power x divided by sin x. ಸೊ ಎರಡೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಒಂದು, ಈ ಕೋಶಂಟ್ ರೂಲ್ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಯುಗೆ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಗೆ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವೆರಡನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ದಟ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಟು ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ? if y is equal to sin of tan inverse e to the power minus x. ಗಮನ ಕೊಡಿ, sin of tan inverse of e to the power minus x ಅಂದರೆ ಸೈನಿನ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರಲ್ಲಿ tan inverse of e to the power minus x ಬರ್ತದೆ. ಅಗೈನ್ ಆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ
ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸಿನ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಆಗಿ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಏನು ಗೊತ್ತು, ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಸೊ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗೋಣ ಈಗ. ಸೊ ನಾವೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ಸೈನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೈನ್ ರೂಲನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿನ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರಬೇಕು ನಮಗೀಗ, ಅಗೇನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನು ಬಂತೀಗ, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಯಾವುದು ದ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈನ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್. ಏನಿದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ, 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಈಗ, ಸೊ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು, ಸೊ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಏನು ಬಂತು ನಮಗೆ, 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿನ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದೆ, ಅಂದರೆ ಇದರ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು, ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಟು ಬರಬೇಕು ನಮಗೀಗ, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಎಕ್ಸಿನ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 2 ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ 8th or 9th, ಸೊ 8ನೇ ತರಗತಿ ಅಥವಾ 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಮ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 2 ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2x ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಸೊ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಗಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಏನಂತ, ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಯಾವ ರೀತಿ, ಈಗ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ಸೊ ಈ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ವೈ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಯಾವ ರೀತಿ, ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ವೈ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಥವಾ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಮ್ ಅಂತಲೂ ಯಾವ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಸೊ ಈಗ ಇದರ ನಾವು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಮ್ ಎ ನಮಗೆ ಬರ್ತದ. ಸೊ ಎಮ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಆ ಎಮ್ಮನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಅಗೈನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ದ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ is so 1. So we need to multiply everything. So we are getting cos of tan inverse of e to the power minus x divided by 1 plus e to the power of minus 2x into minus e to the power of minus x is the required derivative of sin of tan inverse of e to the power minus x. ಗಮನ ಕೊಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ದು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸಿನ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂತು.
ಅಗೈನ್ ನಾವು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ e ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದು 1/1 ಪ್ಲಸ್ e ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಗೈನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ e ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನು ಮೈನಸ್ e ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು, ಹೌದಲ್ವಾ. ಈ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರೋವಂಥ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಟು ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ y is equal to e to the power x plus e to the power x square plus e to the power x cube plus e to the power x to the power 4 plus e to the power x to the power 5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದಿಷ್ಟೇ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಯಾವುದು? ದ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ e ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇನು? ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು 5 ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿದೆಯೋ 5 ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು? ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಏನಿದು ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಫಸ್ಟು. ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆಯೋ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಷನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ, ಅಥವಾ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರೋ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನೀವು. ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಈ ಎಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಈ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ? ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಹೌದಲ್ವಾ. ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಈ ಹೋಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು? e ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ e ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ e ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ e ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 4 ಪ್ಲಸ್ e ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 5, ಹೌದಲ್ವಾ. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ನಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿದ್ದಾಗ ಇನ್ ದ 11th ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹೌದಲ್ವಾ. ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಸೊ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ e ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ e ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ e ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ e ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 4. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ e ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 5. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ e ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವು e ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ. ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ನಿನ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನಮಗೆ e ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದೋಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ e ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ e ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸು e ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಈ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಗೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 2x, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ e ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ e ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಹೌದಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೇನು ಬರ್ತದೆ? e ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 4 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಇದು e ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 5 ಇಂಟು 5 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 4, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಬರೆಯೋದಾದರೆ e ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2x ಇಂಟು e ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು e ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು e ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 5x ಟು ದಿ ಪವರ್ 4 ಇಂಟು e ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 5. ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು e ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್, e ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, e ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 3, e ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 4, e ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 5. ಈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಯಾವುದು? ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ e ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ.
ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? dy by dx is equal to e to the power x, d by dx of e to the power x square, d by dx of e to the power x cube, d by dx of e to the power x to the power 4 ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸು ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರು ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ 2x. ಅಗೈನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ e to the power x to the power cube. So we are getting e to the power x to the power 3 into, again we need to differentiation x cube. So differentiation of x cube is nothing but 30x square. ಅದೇ ರೀತಿ e to the power x to the power 4 ನ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ e to the power x to the power 4 ಬಂತು, ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ x to the power 4 ಏನೋ 4 ಇಂಟು x to the power of 3. ಅದೇ ರೀತಿ e to the power of x to the power 5 ಇಂಟು 5 ಇಂಟು x to the power 4. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದೇನು? ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ y is equal to e to the power x plus e to the power x square plus e to the power x cube plus e to the power x to the power 4 plus e to the power x to the power 5. So pause the video to note it down. ನೋಡಿ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ y is equal to log of cos of e to the power x. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್? ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಗೋಯಿತು, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 1 by x. ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 1 divided by cos of e to the power x. Again we need to differentiate for cos of e to the power x. So d by dx of cos of e to the power x. So 1 divided by cos of e to the power x. So the derivative of cos x is minus sin x. So in the place of x we have e to the power x. Again we need to differentiate e to the power x. The standard derivative of e to the power x is e to the power x only. So we are getting minus sin of e to the power x divided by cos of e to the power x into e to the power x. ಹೌದಲ್ವಾ? ಗಮನ ಕೊಡಿ, ಈಗ sin divided by cos ಅಂದರೆ sin x divided by cos x or sin of e to the power x divided by cos of e to the power x ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ tan of e to the power x ಬರ್ತದೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಮೈನಸ್ tan of e to the power x. Again we need to multiply e to the power x, means minus e to the power x into tan of e to the power x is the required derivative of y is equal to log of cos of e to the power x. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿರವೇಟಿವ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ y is equal to log of cos of e to the power x ಅಲ್ಲಿ ಅಗೈನ್ ನಮಗೆ 4 ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನು, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನು, ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನು, ಆ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಗೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್. ಆ 4 ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಚೈನ್ ರೂಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ಮೈನಸ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಟು ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ y is equal to log of log x. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಗೈನ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನು, ಆ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್, ಟೋಟಲ್ 3 ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ 1 by x, in the place of x we have log x. Again we need to differentiate for log x. So again 1 divided by log x into, so differentiation of log x means 1 by x. So we are getting 1 by x into log x is the required derivative of log of log x. So this is an important problem for 1 mark question. ಗಮನ ಕೊಡಿ, ಲಾಗಿನ
ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸಿನ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ 1/x ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಟು ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. Okay, in this video we have discussed about some problems on the derivative of the exponential as well as the logarithm function. So this is the basic idea how to derive the logarithm function as well as the exponential function. So solve some similar problems which I have done in this video. So in the next video we can discuss about the problems on the logarithm function, or by using the properties of logarithm function, how can we find the derivative of those type of function by using the properties of the logarithm function. Okay, thank you for watching this video.